ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилооти ахборо бо муҳимтарин хабари гузоришҳои тоза мустақиман аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. 18 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ ва барои иштирок дар ҳамоиши муколомаи Осиёи Марказӣ Ҷопон вориди шаҳри Токиои Ҷопон шуданд. дар доираи ин сафар сарвари давлат як қатор мулоқоту суҳбатҳои сатҳи олӣ бо роҳбарият ва мақомдорони баландпояи Ҷопон баргузор намуданд, ки масъалаҳои муҳими таҳкими ҳамкориҳои дуҷониба ва рушди муносибатҳои дӯстона мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. 18 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ ва барои иштирок дар ҳамоиши муколамаи Осиёи Марказӣ Ҷопон вориди шаҳри Токиои Ҷопон шуданд. дар саҳни фурудгоҳи Ҳанеда президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми Ҷопон гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. ба ифтихори меҳмони олиқадр майдони фурудгоҳ бо парчамҳои давлатӣ оро ёфта буд. 19 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Токио бо раиси гурӯҳи байнипарлумонии дӯстию ҳамкории Тоҷикистон Ҷопон, узви палатаи намояндагони парламенти Ҷопон Кейҷи Фуруя мулоқот намуданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саҳми гурӯҳи байнипарлумониро дар таҳкими дӯстӣ ва густариши ҳамкории Тоҷикистону Ҷопон муҳим арзёбӣ намуданд. ба татбиқи лоиҳаҳои мухталиф аз ҷумла дар соҳаҳои энергетика, тандурустӣ, илм ва маориф, нақлиёт, кишоварзӣ ва тақвияти зарфиятҳои инсонӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. ҷонибҳо ба рушди ҳамкорӣ дар бахши технологияҳои иттилоотӣ, таъсиси технопаркҳо, дастгирии бизнес инкубаторҳо, стартапҳо ва омода кардани мутахассисони баландихтисоси соҳаи IT таваҷҷӯҳ намуданд. соҳаи гуманитарӣ бахши муҳими ҳамкории дуҷониба арзёбӣ шуд. масъалаҳои рушди табодули фарҳангӣ ва зиёд кардани квотаҳои таҳсилӣ барои шаҳрвандони Тоҷикистон дар муассисаҳои таҳсилоти олии Ҷопон, инчунин тавсеяи давраҳои омӯзишӣ аз мавзуоти дигари суҳбат буд. 19 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Токио бо президенти агентии ҳамкории байналмилалии Ҷопон ҷайка Акиҳико Танака мулоқот намуданд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карданд, ки ҷониби Тоҷикистон сатҳи ҳамкорӣ бо Ҷопонро дар чаҳорчӯби агентии ҳамкории байналмилалии Ҷопон ҷайка баланд арзёбӣ мекунад. ҷонибҳо ба рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои муҳими иқтисоди миллии кишвари мо, аз ҷумла ҷиҳати татбиқи лоиҳаҳои муштарак дар бахшҳои саноат, нақлиёт, энергетика, кишоварзӣ, об таъминкунӣ, маориф ва тандурустӣ таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир намуданд. аз имзои ду созишномаи нави грантӣ оид ба лоиҳаҳои сохтмони як зеристгоҳ ва муосирсозии таҷҳизоти сканерии борҳо дар дидбонгоҳи гумрукӣ истиқбол карда шуд. ҷалби сармояи мустақими ҷопонӣ аз ҷумла қарзҳои имтиёзноки йенӣ аз мавзуоти дигари суҳбат буд. рушди энергетикаи сабз аз самтҳои ояндадори ҳамкорӣ номида шуд. барои тавсеяи бахшҳои барномаи JDS дар соҳаҳои тиб, нанотехнология, технологияҳои иттилоотӣ, техникаи авиатсионӣ, амнияти иттилоотӣ, ҳифзи муҳити зист ва таъсиси маркази инноватсия ва технологияҳои рақамии Тоҷикистону Ҷопон дар кишвари мо изҳори ҳавасмандӣ карда шуд. 19 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Токио бо президенти Ассотсиатсияи Ҷопон оид ба савдо бо Русия ва давлатҳои нави соҳибистиқлол Ротобо Масами Ииҷима мулоқот намуданд. дар вохӯрӣ самтҳои ояндадори ҳамкорӣ миёни Тоҷикистон ва Ҷопон баррасӣ шуд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Ассотсиатсияи Ҷопон оид ба савдоро василаи муҳими густариши робитаҳои иқтисодӣ ва таҳкими алоқаҳои тиҷоратӣ миёни кишварҳои мо номиданд. таъкид гардид, ки Тоҷикистон дорои захираҳои нодир, мавқеи географии муносиб ва иқтидори зиёди инсонӣ мебошад. дар ин зимн гуфта шуд, ки ин имкониятҳо
کشور ما را به مکان آینده‌دار تشکل زنجیره‌های لوجستیکی و استحصالی تبدیل می‌دهند. با استفاده امکانیت‌های راه‌اندازی کارکرد محصولات کشاورزی، توسعه صنعت نساجی، بانکداری، ذهن صنعی و داروسازی توجه زیاد ظاهر گردید. از اساسیت دعوت کرده شد که در ساختمان نیروگاه‌های خرد برقی، آبی، آفتابی و بادی و موثرگردانی انشاءات موجوده انرژتیکی، همچنین تأسیس کارخانه‌های مشترک اشتراک نمایند. پرورش محصولات از جهت اکولوژی تازه از جمله میوه‌جات، انگور، لوبیاگیاها و رسانه‌های شفابخش سمت‌های قابل توجه دانسته شد. همچنین شرایط مساعد تأسیس کارخانه‌های صنعتی، استفاده اشیاء خام مینرالی و ذخیره‌های انرژتیکی معرفی گردید. 19 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر توکیو با دیرکتور اجرا کننده سازمان امنیت ساحه‌های متالورگیا و انرژتیک ژاپن ایچیرو تاکاهارا ملاقات نمودند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در آغاز صحبت ابراز داشتند که ما هوسمند همکاری با سازمان برای عملی سازی لایحه‌ها در بخش‌های انرژتیک و استخراج معدن‌های کوهی می‌باشیم. با استفاده امکانات‌های کشور ما در ساحه صنعت، موثرسازی تکنولوژی‌های استخراج و کارکرد معدن‌ها و تأسیس کارخانه‌های استحصالی مشترک توجه زیاد ظاهر گردید. راه‌اندازی همکاری عملی در سمت تطبیق لایحه‌ها در ساحه انرژی برقرار شونده با جلب سرمایه و تکنولوژی‌های نو ضرور شمرده شد. همچنین تاکید گردید که ما به اشتراک فعال شرکت‌های ژاپنی در تطبیق تکنولوژی‌های سبز در تاجیکستان منفعت دار هستیم. از سازمان امنیت ساحه‌های متالورگیا و انرژتیک ژاپن دعوت کرده شد که با نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های تحقیقاتی تاجیکستان در سمت آموزش و کارکرد ثروت‌های زیرزمینی همکاری مشترک به راه ماند. 19 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر توکیو با امپراتور ژاپن محترم ناروهیتو ملاقات نمودند. در واخور مسائل مناسبت‌های تاجیکستان و ژاپن بررسی شد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با امپراتور برای پذیرایی صمیمی و حسن توجه اظهار سپاس نمودند. گفته شد که مناسبت‌های تاجیکستان و ژاپن امروز دایره وسیع همکاری را در بخش‌های تجارت و اقتصاد، فرهنگی و گومانیتری و دیگر ساحه‌های مورد توجه طرف‌ها فرا می‌گیرند. دستگیری ژاپن در تطبیق لایحه‌های خرد و میانه بخش‌های انفراساختار، نقلیات، انرژتیک، کشاورزی و اکولوژی، اینچنین آماده‌سازی ذخیره‌های انسانی، تندرستی و بهداشت تاکید گردید. اید بعد دیگر مسائل همکاری برای هر دو جانب سودمند تبادل اندیشه صورت گرفت. Спасибо. نوزدهم دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر توکیو با رئیس پالاتای مشاوران پارلمان ژاپن سکیگوچی ماساکادزو ملاقات نمودند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که تاجیکستان به همکاری بین پارلمانی با ژاپن توجه خاص ظاهر می نماید. دیپلماتیای پارلمانی وسیله مؤثر تحکیم میبعده مکالمه بین دولتی نامیده شد. پیشبرد رابطه های فعال گروه دوستی
و همکاری مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و پالاتای مشاوران پارلمان ژاپن ضرور شمرده شد. جانب‌ها همچنین عاید به دیگر جنبه‌های دوستانه تاجیکستان و ژاپن سمت‌های مورد توجه از جمله رشد همکاری در ساحه‌های مهم اجتماعی و اقتصادی، بخش‌های اینفراستراکتور، صنعت، انرژتیکا، کشاورزی، حفظ محیط زیست و تندرستی تبادل اندیشه نمودند. با مسئله رشد همکاری در بخش اقتصادی رقمی، جاری نمودن تکنولوژی‌های سبز، رقمی و ذهن صنعی توجه ظاهر گردید. جلب سرمایه به بخش سیاحی، رشد همکاری عملی با ژاپن در ساحه مهاجرت مهنتی و گسترش مناسبت‌های فرهنگی و بشری از موضوعات دیگری صحبت بود. 19 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر توکیو با معاون رئیس حزب حاکم لیبرالی دموکراتی ژاپن سابق سروزیر ژاپن جناب تارو آسو ملاقات نمودند. در واخور مسائل همکاری دوجانبه و نقش مکالمه آسیای مرکزی ژاپن در رشد و گسترش رابطه های تاجیکستان و ژاپن بررسی شد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان سهم تارو آسو را در رشد مناسبت های تاجیکستان و ژاپن نظررس نامیدند. سهم حکومت ژاپن در تطبیق لایحه های اینفراستراکتوری، آب تامین کنی، تندرستی، تحکیم اقتدارهای انرژتیکی و آماده سازی کادرها بلند ارزیابی کرده شد. در ملاقات عاید به دیگر موضوعهای مورد توجه گفتگوی سودمند صورت گرفت. 19 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر توکیو ژاپن با یک گروه دانشجویان تاجیکی که در مؤسسه تحصیلات عالی ژاپن تحصیل می‌نمایند ملاقات صمیمی انجام داده آنها را با آموزش عمیق علم و دانش، استفاده تجربه پیشرفته جهانی و سهمگذاری در رشد وطن محبوب هدایت نمودند. 19 دکبر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر توکیو ژاپن با یک گروه دانشجویان تاجیک ملاقات صمیمی دایر نمودند. ضمن صحبت سرور دولت محترم امامعلی رحمان از شرایط تحصیل دانشجویان پرسان شده با اطمینان ابراز داشتند که آنها دانش و ملکه در ژاپن و دستاورده خود را برای رشد و پیشبرد تاجیکستان عزیزمان سفربر خواهند کرد. رهبر دولت محترم امامعلی رحمان جوانان را به بیشتر و عمیق‌تر انداختن علم و دانش و ملکه های بهترین در دانشگاه های ژاپن هدایت نمودند. از رشد منتظم ساحه معارف یادآور شده سرور دولت محترم امامعلی رحمان تاکید کردند که در دوران صاحب استقلالی کشورمان به طفیل تلاش‌های پیوسته حکومت ساحه‌های علم و معارف، فرهنگ و معنویات از رشد و تحولات جدی برخوردار گردیده است. گفته شد که به مقصد تعلیم و تربیت نسل نو آینده‌ساز برای افزایش نظررس شماره مؤسسه‌های تعلیمی در همه زمینه‌های تحصیلات تدبیرهای مؤثر عملی اندیشیده شده است. ذکر گردید که برای استفاده پرثمر همه امکانیت‌ها به کشور متخصصان بلند اختصاص در ساحه‌های گوناگون لازمند. از این رو پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان از جوانان دعوت نمودند که باید به آموزش علم‌های دقیق، مهندسی و ساختمان، راهسازی، انرژتیکا، تکنولوژی‌های نو و دیگر ساحه‌های مهم توجه جدی ظاهر نمایند. ما امروز میسر گردید که با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در حاشیه سفر خدمتیشان با خوری ملاقاتی آزاد داشته باشیم و از این ملاقات یک تاثیرات خوب گرفتیم چون محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان درباره سمت‌های سیاست خارجی و داخلی کشور از جمله همکاری‌های جمهوری تاجیکستان با ژاپن حرف زدن و در برابر این نصیحت‌های پدرانه پیشوای معظم ملت امامعلی رحمان درباره هر روزه رشد و تکامل شخصی و ملکه کسبی گرفتن در این دولت پیشرفته‌ترین از جهت اقتصادی پیشرفته‌ترین روی دنیا با ما یک مسئولیت دیگر بخشید و تاکید کردن گشته و برگشته که وظیفه اساسی ما در اینجا آموختن و تجربه ژاپنی را به جمهوری تاجیکستان برده تطبیق کردن است و این به ما امکانیت می‌دهد که در ژاپن هم از رشد رقمی کنونی تمام ساحه‌های
ҳам соҳаҳои иқтисодӣ این کشور دیدن نماییم و غیر از این در سمت همکاری بین المللی رو تقویت بخشیدن، همکاری های هم دو جانبه و هم بسیار جانبه رو تقویت بخشیدن، باز در روند تحصیل و نوشتن تحقیقات علمیمون کار کنیم. بسیار خوشحال کننده و افتخار برانگیز است که امروز در دایره همایش کشورهای آسیای مرکزی ژاپن و سفر پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان در اینجا ملاقات با خدمتچیان دولتی جمهوری تاجیکستان که فعلا در دانشگاه‌های ژاپن در ماگستراتور دانشگاه ژاپن تحصیل میکنند برگزار شد. ضمن سخنرانی محترم پیشوای ملت در یک فضای بسیار صمیمی با ما دانشجویان تاکید نمودند که آموزش علم‌های نوین و زمانوی بسیار مهم است و تنها علم و کسب دانش و هنر میتواند که ملت را وارسته گرداند و از خرافات و آسیب‌هایی که وجود دارند در زمان معاصر نگه دارد. به این خاطر این ملاقات از هر جهت برای ما هم مایه خوشحالی و افتخار و از سوی دیگر بسیار مسئولیت ما را بالا میبرد تا اینکه با کسب دانش‌های زمانوی به وطن برگردیم و در کشور خود این دانش‌ها را تطبیق کنیم. چهاربینی امروزه که واخوری با پیشوای معظم ملت محترم امومالی رحمان گذرانیده شد، این یکی از تشبس‌های جناب عالی می باشد، همچون پدر برای فرزندان خود که در این دولت دور ما با جناب عالی واخوری رو انجام دادیم. در رفت واخوری جناب عالی با مسئله های مبرم روز بلند برداشتن هویت ملی، خودشناسی ملی، آموزش تاریخ و تمدن فرهنگ، آموزش زبان‌های خارجی، اینچنین آموزش تکنولوژی رقمی و از خود نمودن ساحه‌های علم و بعد برگشتن در جمهوری تاجیکستان در ساحه‌های فعالیت خود استفاده بردن این دانش و تجربه ها تاکیدها نمودند. ما کوشش می‌نماییم که همچون نسل های دوره صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان بهر رشد و انکشاف و پیشبرد تمام ساحه‌های حیات جمهوری دانش و تجربه ژاپن را از خود نموده در تاجیکستان استفاده بریم. این ملاقات بعد از پیام پیشوای معظم ملت با پارلمان مملکت ارائه گردید که در این پیام بسیار نقطه هایی که برای تمام ساحه های سیاست حکومت مملکت برای دورنمایی که در سال آینده باید میسازد هر یک ساحه مختلف حکومت مملکت عملی نماید ارائه گردیده بود که برای تمام دانشجویان در ژاپن تحصیل کرده ایستاده بسیار هم پرمحتوا و خاطرمان و همزمان ما جوانان را میسازد که برای انمو باوری که رهبر حکومت مملکت پیشوای معظم ملت به ما جوانان همچون نیروی سازنده دارد، این باوری را در عمل تطبیق نماییم و برای رشد وطن عزیزمان تاجیکستان سهمگذار باشیم. تاجیکستان ما پیروان پیشوای ملتیم. 20 دکابر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در شهر توکیو ژاپن در همایش مکالمه آسیای مرکزی پیروز ژاپن اشتراک و سخنرانی نمودند. پرزیدنت کشور ما محترم امومالی رحمان نخست با حکومت ژاپن برای دستگیری از تطبیق لایحه‌ها در ساحه‌های اقتصاد، زیرساختار، نقلیات، انرژتیکا، کشاورزی، اکولوژیا، تندرستی، معارف و بهداشت میانه‌داری صمیمی اظهار نمودند. با در نظر داشت اهمیت کلیدی اقتصادی سبز برای رسیدن به هدف‌های رشد استوار محترم امومالی رحمان از جلب سرمایه و تکنولوژی ژاپنیا برای تطبیق استراتژی‌های کشورهای منطقه در ساحه انرژتیکای سبز از جمله از خود نمودن اقتدار هیدروانرژتیکی و همچنین با بخش واقعی اقتصاد تاجیکستان استقبال نمودند. گفته شد که در این سمت در کشور ما سیاست گزارش به صنعت سبز همچنین مورد استفاده قرار دادن تکنولوژی‌های اینوواسیونی و از جهت اکولوژی تازه در بخش‌های کلیدی استحصالات به طور فعال پیش برده می‌شود.
таъкид гардид ки дар шароити воқеиятҳои нави иқтисодӣ, робитаҳои саноатӣ ва ҳамкорӣ байни ҳамдигарии сохторҳои соҳибкорӣ бешубҳа бояд бар рушди минбаъда ва таъмини суботи иқтисодии давлатҳои мо нигаронда шаванд. саҳми ҷопон дар татбиқи тарҳҳои хурду миёна дар кишвари мо баланд арзёбӣ карда шуда, иштироки ҷопон дар амалӣ сохтани тарҳҳои калонҳаҷм дар Тоҷикистон ки дорои аҳамияти миллӣ ва минтақавӣ мебошад, зарур шумурда шуд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаҳои гидроэнергетика, саноати коркарди маъданҳои кӯҳӣ, саноати сабук ва хӯрокворӣ, химиё ва дорусозӣ, мошинсозӣ ва металлургияро аз бахшҳои афзалиятнок номиданд. роҳбари давлати мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо назардошти захираҳои зиёди табиӣ омодагии Тоҷикистонро барои ҳамкории васеъ бо шарикони ҷопонии худ дар кори истихроҷ ва коркарди онҳо иброз доштанд. ба масъалаи тағйирёбии иқлим, обхезӣ, хушксолӣ, тӯфонҳои чангу ғубор, сел ва тахриби экосистемаҳо таваҷҷӯҳи зиёд зоҳир гардид. мо хуб дарк менамоем ки ҳифзи захираҳои об ҳамчун манбаи ҳаёт, амнияти озуқаворӣ, энергетика ва рушди устувор то кадом андоза муҳим аст, иброз доштанд президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. дар ин зин гуфта шуд ки дар кишвари мо дар пешбурди дипломатияи об пешсаф мебошад. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҳамаи кишварҳои манфиатдор даъват намуданд то дар кори конфронси байналмилалии сатҳи баланди дар доираи раванди оби Душанбе моҳи майи соли 2026 баргузоршаванда фаъолона ширкат варзанд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки мо барои ҳамкорӣ дар бахшҳои ҳифзи гуногунии биологӣ, коркарди партовҳо ва мутобиқшавӣ ба тағйироти иқлим манфиат дорем. зикр гардид ки кишвари мо ба технологияҳои рақамӣ ва зеҳни сунъӣ таваҷҷӯҳи хос дорад, чун ин соҳаҳо барои анҷоми таҳқиқоти илмӣ, назорати муҳити зист ва беҳбуди сифати мудирияти захираҳо уфуқҳои нав боз мекунад. дар робита ба ташаббуси кишвари мо оид ба қабули қадномаи махсуси Созмони Милали Муттаҳид зери унвони нақши зеҳни сунъӣ дар эҷоди имкониятҳои нав барои рушди устувор дар Осиёи Марказӣ, мусоидату дастгирии Ҷопон ва дигар кишварҳои шарик мувофиқи матлаб дониста шуд. президенти кишвари мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки Тоҷикистон ҳамчун кишвари маҳсур дар хушкӣ ба рушди логистика ва пайвастагии нақлиётӣ аҳамияти хоса медиҳад. ҳамчунин гуфта шуд ки такмили зерсохторҳои роҳҳои мошингард ва оҳан, густариши робитаҳои ҳавоӣ ва ҷорӣ намудани лоиҳаҳои рақамии логистикӣ ин ҳама барои рушди тиҷорат, сармоягузорӣ ва иқтисодиёт дар минтақа фурсатҳои нав фароҳам меоварад. пешниҳод гардид ки барои рушди ҳамлу нақли транзитӣ борҳо бунёди марказҳои логистикӣ дар минтақаҳои наздисарҳадии шимол ва ҷануби кишвари ҳам марказҳои логистикӣ сохта шаванд ва ҳам маҷмӯъаҳои агрологистикӣ бунёд гарданд. муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷопонро шарики боэътимоди Тоҷикистон дар таълиму тарбияи кадрҳо тавассути барномаи ҷайка ва бурсиҳои JDS номиданд. барои густариши ҳамкории босамар бо Ҷопон як қатор самтҳо муайян ва пешниҳод карда шуд, аз ҷумла баланд бардоштани сатҳи касбии мутахассисон, таълиму тарбияи кадрҳои техникӣ дар бахшҳои саноат ва ҷорӣ намудани технологияҳои сабз, таъсиси озмоишгоҳҳои илмии таҳқиқотӣ оид ба гидроэнергетика, кишоварзӣ, устувор ва идораи таҳдидҳои табиӣ. дар фароварди сухан президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд ки тамоми пешниҳодҳои имрӯз дар ҳамоиш ироашуда талоши дастҷамъонаи моро барои сулҳ, субот, эҳтироми якдигар ва рушди устувор инъикос менамоянд. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем ва барномаҳои дигари телевизиони Тоҷикистон идома дорад. бо мо бимонед.
тоб қувваи тозагӣ дар ҳар қатра. маҳсулоти шустушӯии тоб акнун